introduction. Wheat flora in Darius seeded rice mainly consists of grasses, sedges, broadleaf weed. Grassy weed are heavy competitor with rice crop, followed by sedges and broadleaf weed. The weed proved to be more troublesome in DSR than in further transplanting because the newly emerging rice seedling are less competitive to simultaneously emerging wheat seedling than transplanted seedling, and due to the lack of water layer to suppress the weed, DSR is more prone to initial weed infestation unlike in transplanting. Although different weed control measures have been practiced previously to minimize the weed pressure in DSR, but among them, chemical control is the most commonly used and preferred by farmers as it is more reliable for controlling weed in DSR. And the continuous use of herbicide to control weed population has shifted the dominant species from grasses to broadleaf weed and sedges and from annual to perennial. For example, in India, the continuous use of grass killer such as butachlor in India has resulted in a shift of weed flora to stages such as Cyprus ira, Cryptos species, and Primbristalis species. Now moving to our next slide. This table shows the most common weed of Nepal under DSR, and among the grassy weed, it includes Echinoclova Polona, Echinoclova cruscali, Illucens indica, Leptoclova chinesis, Digitalis triangularis, Cynodon dactylon, Paspalum disticum, and Iragotis pilosa, and Pericorns dichotomiflorum. And among the broadleaf weed, it includes Ageratum corageoides, Alternarea phylloxeroid, and Amaranthus spinosus, Cassia axillaris, Commelina diffusa, Commelina bengalensis, Eclipta prostata, and Garrisona Silauda, and Luiduiga Isupifolia, and Sino, this species. And among the sedges, it includes Primbristalis litularis, and Cyprus deformis, Cyprus ira, and Cyprus rotundus. Moving to our next slide. Community composition of weed varies according to crop establishment method, cultural method, crop rotation, water and soil management practice, location, weed control measure adapted, climatic conditions, and inherent weed flora in the area. Singh et al. 2013 reported that transplanted rice has been replaced by direct seeding rice, and this replacement has increased the weed population and has also shifted the relative awareness of particular species. He also observed that direct seeded rice is accomplished by a rapid shift in weed flora with an increase in Echinocola Polona, Echinocola cruscali, and Isimombrocusum. An experiment conducted by Mukherjee in West Bengal, India, reported that Monocoria hostata and was the most dominant weed in rice field under transplanted situation. However, when the system was changed to with direct seeded rice, Cynodon dactylon became more dominant than Monocoria hostata. Now moving to our next slide. This shows the shift in wheat flora under DSR in Punjab. Experiment conducted by Bullard in Punjab reported that shifting to DSR has changed the wheat flora. Here in this table, we can see that during the year 2009, when the DSR was adopted, the grassy weed Echinocola species, which includes Echinoclova cruscali and Echinocola polonum, was dominant. But after the adoption of DSR during 2012, it was observed that the infestation of Echinoclova species has decreased from 55 to 30%, and the wheat flora has shifted from Echinoclova dominance to Dactylocanium aegyptium. Similarly, during the same period, infestation of annual sedges, that is Cyprus ira, has decreased from 11 to 0%, and the infestation of perennial weed, that is Cyprus rotundus, has increased from 0 to 10%. And in case of broadleaf weed, during the same period, the infestation has decreased from 11 to 5%. Here, the grassy weed such as Dactylocanium aegyptium and Leptoclora chinesis and the sedges such as Cyprus rotundus, which were not observed previously.
say that the adoption of direct seeded technology has resulted in wheat flora shift from easy to control to difficult to control weed. Now moving to the next slide. Similarly, the Powell 2017 reported that Roteta fimbris calis miliaceae, Azaretum congeners, Cyprus ira, Origori barbatum, and Cyanoton dentatum were the major weed of rice field of Lomsum under both DSR and TPR. However, Roteta indica was found to be dominant in TPR, whereas in DSR, fimbris calis miliaceae was dominant. Generally, DSR rice fields are more species rich with greater diversity in wheat flora than in TPR. The CAR 2019 observed a total of 42 wheat species belonging to 27 genera within 11 families across the growing season of rice under DSR. Overall, 13 broadleaf wheat, 40 sages, and 15 grass species were recorded in the field. Similarly, the BOT 2009 observed a total of 61 species belonging to 42 genera and 23 family in the rice field. The number of species of broadleaf was found to be 23 in TPR, whereas in DSR it was found to be 27. Likewise, the number of species of grasses and sedges combinedly was reported to be 23 in TPR, whereas 28 in DSR. Now moving to the next slide. This table shows the difference in wheat flora in relation to crop establishment method. According to the BOT 2009 experiment conducted by BOT 2009 in Mahendranagar reported that under direct seeded rice, the wheat flora are highly diverse. Here he observed the number of species under DSR was reported to be 55, whereas in transplanting rice it was 48. Similarly, the number of genera was found to be 36 under DSR condition, whereas in transplanted it was 35. Likewise, the number of families were observed to be 18 under DSR, whereas it was 20 in TPR. In addition, the total wheat density under DSR conditions was higher, that is 240 meter per square, than that of TPR condition, that is 208 meter per square. And on the basis of density, the major wheat species that is observed under DSR was Fimbris calis miliaceae, Lindenia oppositiflora, Azaretum congeners, Iliocaris etropurpurea, and Cyprus ira. Similarly, the major wheat species ranked by density that is observed under TPR condition was Iliocaris etropurpurea, Cyprus ira, Fimbris calis miliaceae, Cyprus reformis, and Euplectus junquae. Now, this table shows the major wheat species observed under different rice establishment method in experimental trials conducted in Western Uttar Pradesh and Bihar state of India. In a study conducted by Singh 2009, it was observed that under DSR more species was found than in TPR. Here in these tables, plus sign represents the presence of weed species, while the minus sign represents the absence of species. He observed that the number of grasses, broadleaf, and sedges was found to be 6, 4, and 4 under the podal transplanted rice, whereas in DSR it was increased to 12 grasses, 17 broadleaf, and the number of sedges remains unaffected. This clearly shows that the sum of grasses and broadleaf species that were not adapted in TPR appear in DSR. Now here this table shows the crop establishment method and weed density that is measured at 56 days on weedy check blood. According to the experiment conducted by Singh in Pantnagar, the major weed observed was Echinocola colonna, Dactylectum ejectum, Leptochlora chinesis, Irusens indica, Alternaria sesai, Porphyros actutangulus, and Cyprus rotundus. Here he observed that the density of Echinocola colonna was found to be higher in DSR, followed by WSR, and then in TPR. Similarly, the density of Dactylectum ejectum was found to be higher in DSR, and then followed by DPR, and then in WSR. Similarly, in TPR conditions, there was no infestation of Leptochlora chinesis
higher in DSR and then in WSR and then in TPR. Thank you. Thank you. Very nice. ओके, तिम्रो चाहिँ मलाई ओभरअल फाइन्डिङ भन त, तिमीले के बुझ्यौ? यसमा चाहिँ के बुझ्यो भने अब जस्तो हामीले चाहिँ हैन त्यो क्रपको इस्टाब्लिशमेन्ट मेथड चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ विडहरू चाहिँ शिफ्ट हुन्छ कि अब इजीबाट कन्ट्रोल जुन हामीले सजिलोले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्योबाट चाहिँ त्यो डिफिकल्ट टु कन्ट्रोलमा हुन्छ कि जस्तै यो हैन यो पन्जाबकोमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो साइप्रस एरिया भनेको डोमिनेन्ट थियो है यो भनेको एनल सेजेस हो अनि यो साइप्रस रोटेन्डस भयो पछि 2012 मा पुग्दाखेरि हैन यो भनेको चाहिँ पेरिनल हो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एनल विड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सजिलोले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि किनभने त्यो चाहिँ मेनली प्रोपागेट हुने भनेको सिडबाट हुन्छ अनि हामीले सिड बन्ने दिनमा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ तर त्यसकै तुलनामा चाहिँ पेरिनल विडलाई हेर्ने भने त्यो चाहिँ सिडबाट नि प्रोपागेट हुन्छ र विडबाट पनि प्रोपागेट सिडबाट र भेजिटेटिभ पार्टबाट प्रोपागेट भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ अनि किन चाहिँ त्यस्तो पेरिनियल स्पेसिसको नम्बर बढ्छ होला? अब इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो नि त अनि त्यही अनुसार चाहिँ एडप्ट गर्नलाई चाहिँ नेचरले सिलेक्सन गर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ चेन्ज हुन्छ चेन्ज हुन्छ त स्योर भयो कि किन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के होला? सर त्यो त अब एक्ज्याक्टली त थाहा भएन कि अनि तिम्रो त्यो एउटा टेबल नम्बर 3 भट्टले गरेको छ नि हजुर सर भट्ट त्यो रिभ्यू गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हैन बोर्डमा लेखेर गर्नुभन्दा त्यस्तो किसिमको जुनबाट पनि हामी बनाउन सकिहाल्छ अनि त्यस्तो खालको टेबल बनाउन सक्दैनौँ र बनाउन सकिहाल्छ नि देखाउँछ त्यो टेबल हो यो हो नम्बर अफ स्पेसिस कति छ जेनेरा फ्यामिली कति छ हैन त्यहाँनिरबाट थाहा हुन्छ वाट आर द मेजर वे यस्तो चाहिँ बनाउनु हो के सबै बनाउनु बुझिन्छ त्यो भएपछि इट इज भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड डाइरेक्ट सिडेड राइसमा स्पेसिस बढ्दो रहेछ ट्रान्सप्लान्टेड जेनेराको नम्बर पनि बढी आउँदो रहेछ फ्यामिली त एउटा कुरा भयो हैन अनि त्यसपछि टोटल डेन्सिटी पनि के छ भन्दा बढ्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ नि द्याट इज रिलेटेड टु द डाइनामिक्स यस्तो किसिमको चाहिँ जुनसुकै त्यहाँ यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन नहोला अनि तर त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले यो फर्ममा डिराइभ गर्यो भने सुन्नेलाई अथवा चाहिँ सबैलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजिली अन्डरस्टुड हुन्छ के भइरहेछ भन्ने कुरामा मेरो कुरा चाहिँ कि त्यस्तो अरूलाई पनि लर्निङ हो त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ अरू कसैलाई केही क्वेसन छ भन्नु त कसैलाई केही क्वेसन छ कसैलाई केही क्वेसन छैन उत्तम हजुर सर अनि मेजर वेट भनेर कसरी थाहा पाउने ल भन्नु त मेजर चाहिँ भनेको चाहिँ सिजनली रेगुलरली अकर हुने कसरी थाहा पाउने निकाल्न पर्यो त त्यो चाहिँ अब एउटा सिजन राइस क्रप गरेको छ जम्मा एक्समा अनि मेजर वेट भन्न सकिन्न यो फिल्डमा मेजर यो मेरो चाहिँ साइनोडन र टाइलन चाहिँ मेजर वेट भयो भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यसको अकरेन्सको आधारमा कतिको उस रेन्जमा चाहिँ आएको छ त्यो अनुसार हुन्छ होला नि कति 200 आयो भने हुन्छ 200 भयो भने के हुन्छ राम्रो उ भयो भन्दा पनि त्यो क्रपको ग्रोइङ सिजनमा चाहिँ रेगुलरली जस्तो चाहिँ त्यसले के अरे प्रिजेन्स हुने र अनि त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने जस्तो वेटलाई चाहिँ मेजर वेट भनिन्छ होला सर हो अरूले पनि त्यही हो कुरो रबिन के होला हजुर सर के होला उत्तमले
भनेकै सर त्यो डेन्सिटी विडको पपुलेसन करे डेन्सिटीहरु चाहिँ अलिक धेरै भयो अनि इल्डहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने खालको लागि के भन्छ होला सर कुन चाहिँले इल्डलाई एफेक्ट गर्यो त्यहाँ 10 वटा विड छन् भने कुन चाहिँले इल्डलाई एफेक्ट गर्यो भनेर कसरी थाहा भयो डेन्सिटी अब कसको चाहिँ अलिकति त्यो नम्बर कुन चाहिँ अलिकति धेरै आएको छ अब त्यतिले त कति आएको छ नि 20 वटा भएको नम्बर भनेर त्यही त हो नि दीपिका कसरी थाहा पाउने सर त्यही डेन्सिटी नै अब त्यही पर मिटर स्क्वायरमा कति छ भनेर नै हेर्ने हो कति छ त्यही त सोधिरहेको छु मैले कति आकोला मेजर भन्दैछ नि अब विथ रेस्पेक्ट टु त्यो प्लान्ट सँगै नै कम्पेयर गर्ने होला नि सर अब प्लान्ट 200 वटा छ कति आयो नि मेजर त्यो त एक्ज्याक्ट थाहा भएन सर मनीलाई के होला सर मलाई नि आइडिया भएन ल कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा यो होमवर्क गर्न पर्यो नि त हैन सुधाले सिकाउँछिन् अब हजुर हजुर त्यो क्रिटिकल स्टेजमा चाहिँ कतिको एफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरु कसरी थाहा पाउने त नि क्रिटिकल स्टेजमा असर गर्छ एक्सपेरिमेन्ट सम्झना मलाई त भन्न पर्यो नि त मास्टर हैन र कसरी थाहा पाउने यो होमवर्क भयो है चाहिँ दिज आर द प्रिभेलेन्स विड भनिरहेको छ अनि यो सुधा यो ब्राकेटमा राखेको के रहेछ के हजुर सर यो ब्राकेटमा के राखेको यो 1.5 त्यहाँपछि आएर 0.44 ब्राकेटमा छ नि यो टेबलमा तिमीले सो गरेको है सर यो त कस्तो लामो खालको थियो त्यहाँबाट मैले छोटकाएर राखेको पनि त सार्दाखेरि चाहिँ अर्काले माखा मार्यो भनेर हामीले नि मार्न यो माथिको त डेन्सिटी हो यसलाई चाहिँ खै केले मतलब पर्सेन्टेज पनि मिल्थेन पुरै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पर्सेन्टेज हो कि जस्तो लाग्थ्यो एकचोटि चाहिँ पर्सेन्टेज कसरी नि हैन पर्सेन्ट त 100 त पुग्न पर्यो कुनै पनि भ्यालु जोडेर 100 पुग्दैन तिम्रो सबै जोड्यो भने पुग्छ हैन सर यसको नि त्यो के विडको कन्ट्रोलरकोमा दिएको थियो के कुन केमिकल युज गर्दाखेरि चाहिँ डेन्सिटी कति कति भयो भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिएको मटेरियल चाहिँ मैले त्यहाँबाट निकालेर गरेको के खासमा तिमीले त्यो ब्राकेटको भ्यालु पनि चाहियो तिमीलाई चाहिएन सर यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ किन हटाएको त बिर्सेछु सर चाहिने रहेछ भनेर मैले भने नि खै हेर त तिम्रो पर मिटर स्क्वायर लेखेको कसरी लेखेको माथि इन्डेक्स भने त्यो त सुपर स्क्रिप्ट हुन्छ होला हैन तर सोर्समा हेर त भिपी सिङ हुन्छ सिङ मात्रै हुन्छ होला साइटेसन गर्ने सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ के कुरा बुझ्यो नि सर यो चाहिँ के त्यो मेन्डेलियन युज गर्दाखेरि पनि यस्तै नै आयो के एडिट गर्ने त्यसको त्यो चाहिँ भिपी सिङ भनेर होला त्यसलाई एडिट गर्ने के उता मेन्डललेमै एडिट गर्न मिल्छ जहाँनिर देखाउँछ नि हैन त्यहाँनिर एडिट गर्न पर्छ त्यहाँ कहिले कहिले क्यापिटल लेटर मात्रै आउँछ हैन त्यस्तो साइटेसन रेफरेन्सहरुमा त्यसै एडिट गर्नुपर्छ नि त हैन
ओके थ्याङ्क यू भेरी इन्फर्मेटिभ बट चाहिँ यसलाई क्वान्टिटेटिभ टर्म्समा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है कुनै पनि कुरालाई किन भन्दा प्रेजेन्टेसनमा क्वालिटेटिभ ल्याङ्ग्वेज त्यति धेरै प्रयोग गर्ने एउटा कुरा हो तर त्यहाँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो विचार गर्दैन होइन हामी किन भन्दा उयो डेन्सिटी एन्ड डाइनामिक्सको कुरा गर्दैछौँ सिफ्टको कुरा गर्दैछौँ रियालिटीमा के भएछ त पहिला कतिवटा फ्यामिली आउँथ्यो अहिले कति आउँछ पहिला के थियो अहिले के छ र वाट आर द मेजर विड्स अर्लियर इन टिपिआर or during the earlier establishment of dry direct seeded rice अहिले चाहिँ के भयो भनेर चाहिँ आउने कुराहरूलाई पहिला कति डेन्सिटीमा आउँथ्यो अहिले कतिमा आउँछ कति ड्राई वेटमा आउँछ कतिमा आउँछ त्यति हो खोजेको त्यसमा पैसा ओके तिम्रो पनि त्यसकै वरिपरि छ बट चाहिँ यसलाई क्वान्टिटेटिभ टर्म्समा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि युज गर्नुपर्छ ओके थ्याङ्क यू अब चाहिँ लागौँ म weed management पढाउँदै थिएँ अब इन केस अफ द weed management मा मैले what are the direct and indirect methods of weed management हुन्छ भनेर भने but what are the indirect methods of weed management चाहिँ के हो लेट्स डिस्कस हियर हैन यो कुरा त विलको पढ्नेले त पढ्यो पनि होला हैन विलको सुमन सरले पढाइ भ्याउनु भयो कि पढाइरहनु भएको छ कि के छ Indirect methods of food management. त्यहाँनिर पनि आउँछ यो कुरा हैन त्यहाँनिर पनि सरले पढाउनुहुन्छ हैन इन्डाइरेक्ट मेथड्समा अर्को कोर्समा पनि भएको जस्तो लाग्छ इन्टिग्रेटेड फुड म्यानेजमेन्टमा पनि छ सेकेन्ड सेममा आएको बट वाट आर द इन्डाइरेक्ट मेथड्स अफ फुड म्यानेजमेन्ट के हुन सक्छ त इन्डाइरेक्ट मेथड्स हैन यहाँ चाहिँ आउँ हैन म यसलाई सर चाहिँ कुरा गर्छु वान इज द that is the polling चाहिँ एउटा इन्डाइरेक्ट मेथड हो हामी polling इट इज नट फर द पर्पज अफ weed managementको पर्पज भन्दा पनि हामी के को निम्ति गरिरहेका हुन्छौँ भन्दा इट इज फर ट्रान्सप्लान्टिङ एन्ड द क्रप इस्टाब्लिसमेन्ट र पछिल्लो सिजनमा गएर चाहिँ त्यहाँ पानी जमोस् भनेर हामीले polling गर्छौँ र त्यो polling गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द वाटर चाहिँ समर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा वाटर स्ट्याग्नेसन हुन्छ वाटर स्ट्याग्नेसनको कारणले गर्दा देयर इज द फर्मेसन अफ द रिड्युस एन्ड अक्सिडाइज जोन इन द थिकनेस अफ द रिड्युस जोन इज भेरी हाई एट द टाइम अफ फल्डिङ द बायोमास एन्ड सीड अफ द weeds some of the weeds they are germinated from the biomass some of the weeds they are germinated from weed seed these are incorporated into the reduced zone किन भन्दाखेरि रिड्युस जोनको थिकनेस बढी छ भनेपछि द मेजर fraction of the biomass and the seed or the major proportion of the biomass and seed they are incorporated in that reduced zone they cannot germinate हैन germinate हुन चाहिँ सक्दैन त्यही भएर polling गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि that reduce the weed and another in the due course of time there is the water stagnation हुँदा पनि के हुँदैन भन्दा except the aquatic weeds other weeds are not that they are not actually established or they cannot grow, especially for the control of the cyanodon-ductilon. Cyanodon-ductilon, which is very popular weeds in case of the that rice field or the in old may take you the cyanodon-ductilon and major 5 problematic weeds ma चाहिँ पर्छ राइसमा स्पेशली इट इज फर द अपल्यान्ड राइसमा चाहिँ बढी विड्स आउँछ रोल्यान्डमा किन आउँदैन भन्दा देयर इज द प्रोबेबिलिटी अफ द वाटर स्ट्याग्नेसन यदि फिल्डमा एकदमै बढी चाहिँ के छ भन्दा साइनोडन-डक्टाइलोन छ भने लेट देम टु फर वाटर स्ट्याग्नेसन एटलिस्ट फर द 7 to 10 डे हैन 7 देखि 10 दिन पानी जमाइदियो भने के हुन्छ भन्दा साइनोडन-डक्टाइलोन किल हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा पल्टिङ गरिसकेपछि देयर इज द पोसिबिलिटी अफ द वाटर स्ट्याग्नेसन इन द ड्यू कोर्स अफ टाइम व्हिच इज द वान इम्पोर्टेन्ट aspect of the weed management हैन एउटा चाहिँ weed management चाहिँ stagnation water stagnation गरेर weed management गर्ने चाहिँ एउटा important aspect हो another is the transplanting गर्यो भने पनि के हुन्छ भन्दा weed management it is very easy एकदमै इजी हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा in case of the transplanting the crop is with the age of around चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि height of at the age of 21 days मा हामी ट्रान्सप्लान्टिङ गर्यौं भने
After establishment, the plant attain a height of 15 centimeters. But in case of the direct seeded rice at 7 days, मात्र जम्मा 2 to 3 centimeter बन्छ. Due to the tall nature in height को tall nature को कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा that have the better smoother effect to the weeds मा चाहिँ smoother effect तिनीहरुको shading effect चाहिँ पार्छ. It is another practice, another agronomic management which are not directly target for the weed management but that decrease the weed density at the dry weight. Another methods, indirect methods is the varietal choice. Varietal choice, especially the varietal characteristics, especially the height, tillering and the leaf orientation that affect the weed establishment. Weed को चाहिँ इमर्जेन्सलाई चाहिँ असर गर्छ. Those varieties, कस्तो variety choose गर्न पर्यो भन्दा that is tall in height and that is better in tillering. Tillering the height चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यसले weedलाई suppress गर्न सक्छ. And in case of the leaf orientation मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि those varieties which are the drooping or semi drooping in nature, there is the low weed prevalence. Weed चाहिँ कम हुन्छ भनेपछि त्यो weed सेमी drooping अथवा drooping नेचरको भेराइटी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ भन्न भएन है. किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा फोटोसिन्थेसिस कम हुन्छ. इम्प्रुभ भेराइटी लोकल भेराइटीहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्थ्यो. त्यही भएर लोकल भेराइटी खेती गरेको ठाउँमा चाहिँ weed कम आउँछ as compared to the इम्प्रुभ भेराइटी खेती गरेकोमा भन्दा चाहिँ लोकल भेराइटी खेती गरेकोमा चाहिँ weed कम आउँछ. ओके, बट लोकल भेराइटी लगाउने भन्न त भएन नि. त्यही भएर हाइट र टिलरिङ भएको चाहिँ बेटर गर्ने. किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा ड्रुमिङ अथवा सेमी ड्रुमिङ लिफ भइसकेपछि द सोलर रेडिएसन पेनिट्रेट द ग्राउन्ड इज लो हैन, एकदमै छेक्दिन्छ, सेडिङ हुन्छ, जसको कारणले गर्दा विड आउँदैन. इन केस अफ द इरेक्ट नेचर सम अफ द सोलर रेडिएसन द्याट त्यो सोलर रेडिएसन चाहिँ द्याट मुभ अप टु द ग्राउन्ड लेभल. त्यो ग्राउन्ड लेभलमा सोलर रेडिएसन गइसकेपछि त्यसले त्यो विडको जर्मिनेसनलाई विडको जर्मिनेसन चाहिँ गराउँछ अथवा ग्रोथ चाहिँ बेटर गराउँछ. त्यही भएर भेराइटल अप्सन इज another case is the fertilizer management practice. Fertilizer management practice, especially मैले पहिला पनि भने apply the fertilizer one after the weeding भन्दा पछाडी हाल्दियो भने क्रपलाई बेनिफिट हुन्छ र क्रप चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेटर हुन्छ र उसको आफ्नै सप्रेस हुन जान्छ. इट इज another case. Another option in the case is the water management. वाटरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा कन्टिन्युअस किसिमको फ्लडिङ गराइराख्यो भने there is a low weed emergence हैन, weedको इमर्जेन्स कम हुन्छ. Another option fertilizer management, water management. In case of the direct seeded rice, sowing adjustment in the sowing time को adjustment गरेर immediately after the rain को immediately चाहिँ के हुन्छ भन्दा there is the hibernation of the Hypnocolia. त्यसलाई चाहिँ के भन्दा we can adjust the sowing time earlier or later in season. अलिकति अगाडि अथवा पछाडी गर्यो भने त्यो बेलामा आउने उइसहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा हटाउन सक्छौं. Another is the stall seed bed. Stall seed bed. In here we are directly destroy the weeds. But के हो भन्दा हामी क्रपको फेजमा प्लान्टिङ जब क्रप प्लान्टिङ गरिसकेपछि weedलाई किल गरेको हैन नि त. त्यो भएको भएर स्टल सीड बेड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फिल्डलाई प्रिपेयर गर्ने, लेट देम इरिगेट द फिल्ड and there is the emergence of the first flush of weed को चाहिँ फर्स्ट फ्लस आउँछ. त्यसलाई चाहिँ किल गर्दिने either by the tillage or the application of herbicide then go for the rice planting. त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसलाई हामीले स्टल सीड बेड भन्छौँ. त्यस्तो स्टल सीड बेड गर्यो भने के हुन्छ भन्दा there is the reduction in the weeds, especially in case of the early phase when there is the weed free or the low weed
population up to 30 to 35 days. After that, we need not to be apply the weed management practice. We need not to be control the weeds, except the field where we are going to that produce the grain as a seed. In a seed को निम्ति चाहिँ गर्नु छ भने त्यस्तोमा त गर्न पर्यो, नत्र भने चाहिँ के गर्न पर्दैन भन्दाखेरि हामीले weed management गरिराख्नु पर्दैन 30-35 दिनभन्दा पछाडि. These are the indirect methods of the weed management. Here the indirect methods of weed management. These are the economic practice. We are not that directly control the weeds here, but these economic management practice that produce the better crops. Better crops itself is the best weed killer. Better crops ne kya hunda best weed killer ho. Therefore, these practices are used, especially this type of the indirect management methods. हामी के भन्छौँ भन्दा ecological weed management पनि भन्छौँ. It is the term as the ecological weed management. Another practice or another practice is the residue management. Residue retention. Residue retention that act as the mulch. Another is the conservation tillage. What is conservation tillage? Conservation tillage. Conservation tillage को गर्यो भने पनि यदि त लो उइडको पपुलेसन कम हुन्छ हैन, यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसहरु चाहिँ गर्न पर्यो. व्हाट इज कन्जर्भेसन टिलेज? कन्जर्भेसन टिलेज भनेको कसले भन्छ मलाई बाबु प्लिज? सिर्जना के होला कन्जर्भेसन टिलेज? सिर्जना हजुर सर, त्यो क्रप रेसिड्युहरूलाई चाहिँ नसालेर त्यही उसमै टिलेज गर्दिने. के फाइदा भयो त्यो त? के फाइदा हुन्छ कन्जर्भेसन टिलेजले? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेट पनि कम हुन्छ अनि त्यसमा अर्गानिक रेसिड्युहरूलाई पनि वेट कसरी कम हुन्छ? यसले चाहिँ सोइललाई कभर गरेर राखिरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर वेट आउनु पाउँदैन. इन्कर्पोरेट गरिन्छ भने भन्छ. Tillage practice that at least cover the 30% of the ground by the residue. That is called the conservation tillage. At least the 30% residue ground अथवा रेजिड्यूले चाहिँ ग्राउन्ड कभर गर्यो, सोइलको सरफेस कभर गर्यो, त्यस्तो किसिमको टिलेज प्र्याक्टिसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा कन्जर्भेसन टिलेज भन्छौँ. विच इज अल्सो द कन्सेप्ट अफ द मिनिमम टिलेज. एकदमै धेरै टिलेज गर्यो भने त सबै माटोमा मिलिहाल्छ. थोरै टिलेज गर्ने, रेजिड्यू राखेर त्यसको कारणले गर्दा ग्राउन्ड कभर चाहिँ बेटर हुन्छ हैन. दिस आर द प्र्याक्टिस इन्डाइरेक्ट विड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस, जसको कारणले गर्दा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले वुडको पपुलेसन अथवा डेन्सिटी चाहिँ कम हुन जान्छ. त्यस्तो कुरालाई हामीले इकोलोजिकल वुड म्यानेजमेन्ट पनि भन्छौँ. इट इज अबाउट द इन्डाइरेक्ट वुड म्यानेजमेन्ट. इन्डाइरेक्ट वुड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस भयो. के सुन्नु छ इन्डाइरेक्ट वुड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसमा? प्लिज इग्नो. हामी चाहिँ डाइरेक्ट वुड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस, अब डाइरेक्ट वुड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसहरु के छन् त त्यसमा डिल गर्छौं. वान इज द ह्यान्ड विडिङ. एउटा चाहिँ के हो भन्दा ह्यान्ड विडिङ भइहाल्यो. टु ह्यान्ड विडिङ इज सफिसिएन्ट फर राइस. राइसको लागि चाहिँ टु ह्यान्ड विडिङ इज सफिसिएन्ट छ. अब कहिले विडिङ गर्ने द्याट डिपेन्ड्स अपन द विड प्रिभेलेन्स कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. पछि अराउन्ड 10 to 15 days आफ्टर सोइङ or 15 to 20 days after transplanting. It is the common practice. And another is the 25 to 30 days after sowing or transplanting. transplanting हामी के गर्छौं भन्दाखेरि वुड म्यानेजमेन्ट गर्छौं. फर्स्ट इज अल्सो यो फर्स्टको जुन वुड म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिस छ त्यो चाहिँ वुडमा डिपेन्ड गर्छ हैन. इट क्यान बी डन around 10 to 15 days after transplanting. यो बेलामा पनि हामी गर्न चाहिँ सक्छौं.
यसको विडमा कस्तो छ त्यो अनुसार फरक पर्छ एनदर इन द मेकानिकल विड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस मेकानिकल विड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ के हो भन्दा युज अफ द हो अर द युज अफ द मेसिन्स फर द विड म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ के गर्ने हो भन्दा मेसिनहरू युज गर्ने अथवा चाहिँ मेकानिकल टर्म्सहरू चाहिँ म्यानुअल र मेकानिकलमा के फरक छ वाट इज द म्यानुअल एन्ड द मेकानिकल म्यानुअल भनेको इटसेल्फ द हामीले चाहिँ हातैले के गर्छौँ भन्दा विडलाई चाहिँ किल गर्छौँ डिस्ट्रोय गर्छौँ त्यो चाहिँ म्यानुअल भयो युज अफ द टुल्स होइन स्पेसल्ली जस्तो फर इक्जाम्पल हो ह्यान्ड हो युज गरेर विडिङ गर्यो भने त्यो म्यानुअल हुन्छ कि मेकानिकल हुन्छ ल भन्नु मलाई हो त म्यानुअल हुन्छ होला म्यानुअल होइन र सर म्यानुअल हुन्छ होला सर ह्यान्ड होहरू युज गर्यो सिम्पल इम्प्लिमेन्टहरू चाहिँ युज गर्न चाहिँ पाइन्छ ओके त्यो चाहिँ म्यानुअल विडिङ हो बट चाहिँ विङ अपरेसनहरू हामी गर्छौँ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि के हो भन्दा त्यो विङ चाहिँ मेकानिकल पनि हुन जान्छ ओके विङहरू एकदमै चाहिँ ट्र्याक्टरमा जोडेर गर्न सकिन्छ नि त विङ अपरेसनहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा मेकानिकलमा पनि मेकानिकलमा राख्छौँ यदि नत्र भने के भन्न खोजेको भन्दा वेदर देयर इज द युज अफ द ह्युमन इनर्जी अर द मेसिन होइन त्यो चाहिँ भन्न खोजेको है अब त्यस्तै गरी मेकानिकलमा चाहिँ के भन्दाखेरि राइस विडरहरू चाहिँ आर एभाइलेबल होइन राइसको विडरहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ होइन त्यो विडरहरूको आधारमा चाहिँ त्यस्ता विडरहरूबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विड म्यानेजमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा मेकानिकल भन्न खोजेको मैले यहाँ त्यसको एउटा चाहिँ सेयर गर्दैछु प्लिज है मेकानिकल होइन राइसको रोको बिचमा लिएर किन भन्दा म्यानुअल विडिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ ढाड दुख्ने प्रब्लम हुने भयो नि त मान्छेलाई होइन ब्याक पेन हुने भयो त्यो भन्दा यसरी जहिले पनि केमा आउँछ विल्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो इन्टर रोमा आउँछ यो इन्टर रोमा आएको विल्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि मेसिनहरू युज गरेर हामीले के गर्न सक्यो इन्कर्पोरेट गरिदिन सक्यो त्यही काट्न सक्यो यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा दिस आर एभाइलेबल इन मार्केट दिस आर द पावरबाट चाहिँ चलेको कहिले कहिले चाहिँ दिस आर द सम अफ द विड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस फर example, the case of the death is also power. के भयो यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा सम्म चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइनमा एकैचोटि विडिङ गर्न सक्यो त्यो त एनदर केस होइन अर्को यो डिफ्रेन्ट केसहरू चाहिँ दिज आर द मेकानिकल वान
अब कस्तो किसिमको इम्प्लिमेन्टहरू भित्र हुन्छ कि जसले विड म्यानेजमेन्टको लागि हेल्प गर्छ भने बनाइराखेको छ कस्तो कस्तो चाहिँ हुन्छ रियालिटीमा भन्न खोजेको मैले यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरहरू बनाइसकेको यहाँ यस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दा पाङ्ग्रामा यो चाहिँ जोड दिनु भयो अब यस्तो यस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो घुम्छ मोटरले हैन अथवा इट क्यान बी म्यानुअल उसले पनि घुम्छ ह्यान्डमा हातमा यो हातले समाउने बनाएको होला अथवा केही होला देन चाहिँ त्यो घुमिसकेपछि यो धारहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ विड्सहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु भन्दा काट्दिनु भयो अथवा सोइलमा इन्कर्पोरेट गरिदिनु भयो द बेसिक कन्सेप्ट बिहाइन्ड द मेकानिकल वुड म्यानेजमेन्ट यो मेकानिकल वुड म्यानेजमेन्टको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दा दिस टाइप अफ स्ट्रक्चर यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर चाहिँ सम्भव हुन्छ ओके इट इज अबाउट द मेकानिकल वुड म्यानेजमेन्ट यसलाई चाहिँ हामीले मेकानिकल वुड म्यानेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ होइन विड राइस विडहरू चाहिँ आर एभाइलेबल होइन चिजहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ इट क्यान बी मेड होइन एउटा त बनाएकै देखियो होइन बनाउन पनि सकिन्छ द्याट इज अबाउट द डाइरेक्ट विड म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ डाइरेक्ट विड म्यानेजमेन्ट हो एनदर इज द डाइरेक्ट विड म्यानेजमेन्ट इज द हर्बिसाइड is the chemical will control or the herbicide. Herbicide. Whether it is herbicide or weedicide. What is the term used for the chemical which is controlled for the weeds? Weeds control गर्नको निम्ति के chemical use गर्ने? Herbicide भन्ने हो कि weedicide भन्ने? Weed control गर्ने भएपछि weedलाई kill गर्ने भएपछि weedicide को भन्ने हो कि किन herbicide भनेर बजारमा पाइएको? What is the case? भन्नु त के होला मदन फर्बिसाइड भनिन्छ होला सर फर्बिसाइड किन नभन्ने किनकि यसले चाहिँ सबै जुन प्लान्टलाई चाहिँ किल गर्छ त्यसले चाहिँ सिलेक्ट गर्दैन त्यस कारणले चाहिँ हर्बिसाइड हुन्छ सिलेक्ट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ विडलाई मात्रै क्लिक गर्यो भने चाहिँ विडिसाइड भयो नत्र चाहिँ सिलेक्ट गरेर किल गर्यो भने विडलाई मात्रै किल गर्ने त हुँदैन क्रपलाई पनि किल गर्ने हाल्छ नि के होला मदन हर्बिसाइड होला कि डमोइडिसाइड हर्बिसाइड नै भनिन्छ होला नि मदन ए फोटोसिन्थेटिक विडिसाइड नै होला सर विडिसाइड मनीलाई के होला हर्बिसाइड भन्नु पर्ने कि विडिसाइड भन्नु सर हर्बिसाइड नै भनिन्छ के रे मलाई नि क्लियर विडिसाइड भन्न के बिग्रिन्छ विडिसाइड खै सर अब त्यसमा नि ब्रोड स्पेक्ट्रम र त्यो स्पेसिफिक छुट्टै छुट्टै क्याटेगोरीको भएर भनेको हो कि हर्बिसाइडलाई ब्रोड भन्ने अनि कुनै सेलेक्टिभ फोटोसिन्थेसिसको कुनै ठाउँमा मात्र Normally we apply the term herbicide, not a weedicide. Weedicide is not an appropriate term here. I mean herbicide is that chemical which kill the weeds or at least restrict the growth of weed. कहिले हामीले चाहिँ पेरिनियल weedsलाई चाहिँ सबैलाई किल गर्छ त्यही भनेर हामीले हर्बिसाइड हाल्दैनौँ त्यो ल्यान्डमा क्यामेरा छ स्पेसली इन केस अफ द चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी टिलेज कम गर्छौँ नि जहाँ टिलेज कम गर्छौँ जति कम गर्दै जान्छौँ त्यति द मोर पेरिनियल वेड स्पेसिस चाहिँ बढ्दै आउँछ पल्डिङ भन्दा त डाइरेक्ट सिडिङमा ड्राइल्यान्ड टिलेज गर्दाखेरि हामीले टिलेजलाई कम गरेको हो नि ओभियस होइन टिलेजलाई कम गरेको हो यो कुरा मलाई भोलि सम्झाउनु वाइ द्याट ह्यापन त्यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुरा आज क्लास सकिँदा भोलि मलाई सम्झाउनु ओके मैले कसलाई भने चाहिँ सुधालाई होइन चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा दिज आर द केमिकल्स विथ एटलिस्ट
that kill the weeds or at least restrict the growth of weeds. Perennial weeds को त पुरै किल गर्छ भन्नु त छैन, जस्तो ल्यान्टाना क्यामेरा फिल्डमा आयो भने पुरै किल गरिदिन्छ त गर्दैन नि, त्यसले रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छ. फर इक्जाम्पल द डिपोलिएसन गर्छ क्रपको फेजसम्म, एउटा फेजसम्म क्रिटिकल क्रप विथ कम्पिटिसनको पिरियड बेलासम्म त्योलाई क्रपले असर नगर्ने गरी चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिदियो भने पनि त्यो केसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा हर्बिसाइड भन्छौँ. यसले साइड भन्दैन, द्याट मस्ट किल द weeds, त्यो नेसेसरी छैन है. Why the term used herbicide here? For example, the case of the 2,4-D लियौँ. 2,4-D is the first herbicide. त्यो सबैभन्दा पहिलो herbicide 2,4-D हो in agriculture. मा हामीले युज गरेको, अथवा चाहिँ यो चाहिँ इन्डियन के अरे अमेरिकन आर्मीले ड्युरिङ द वारमा सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा डेभलप गरेको केमिकल हो 2,4-D. And it is in the 50s मा आइसकेपछि 1950s मा चाहिँ यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि हर्बिसाइडको रूपमा चाहिँ लिएर आयो. अब 2,4-D लाई हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा राइसमा एप्लाई गर्यो भने that does not kill the rice but kill the broadleaf weeds. When we apply the 2,4-D in the broadleaf weeds, broadleaf crop, for example the cowpea मा हाल्यो भने cowpea-लाई पनि किल गर्ने भयो नि त. भनेपछि यस्तो छैन कि हामीले दुईटा कुरा बुझौँ, 2,4-D राइसमा हालौँ ब्रोडलिफ विडलाई मात्रै किल गर्छ, इग्नोकोरालाई किल गर्दैन. भन्न खोजेको मतलब विड भनेको त ब्रोडलिफ मात्रै हुन्छ भन्नु त छैन. Weeds are the composition of the plant species except one or two in a mixed culture of the cropine plant. हामीले एक ठाउँमा चाहिँ राखेका प्लान्ट्सहरू त्यहाँ जहाँ सोइङ गरेका छौँ त्यहाँ 30 वटा स्पेसिस छन् भने एउटा अथवा दुईटा स्पेसिस इन्टरक्रपिङमा दुईटा होला, नत्र भने एउटा स्पेसिसमा क्रप हो. 29 वटा त के हुनु भन्दा विड. Such type of the chemical is not available which kill the 29 species of weeds and one species क्रपलाई चाहिँ किल नगर्ने खालको केमिकल छैन. त्यही भएर विडिसाइड भयो भने त 29 सबैलाई किल गर्न पर्यो नि त. त्यही भएर त्यो नगर्ने भएको भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न खोजेको भन्दा विडिसाइड टर्म युज नगरेको. When we apply in case of the cowpea-मा हाल्यो भने त क्रपलाई पनि किल गर्ने भयो. अब विडिसाइड मिल्यो त क्रपिसाइड भन्न मिलेन. भनेपछि हर्बिसाइड टर्म युज गर्ने एटलिस्ट द्याट किल द हर्बासियस वुड स्पेसिस. हर्बासियस प्लान्ट स्पेसिसहरूलाई त किल गर्ने भयो नि, आइदर द्याट क्रप अर द केस अफ द वुड्स. त्यही भएर यसलाई चाहिँ हर्बिसाइड भनेको यसले हर्बासियस वुड स्पेसिस प्लान्ट स्पेसिसलाई किल गर्ने भएको भएर हर्बिसाइड भनेको. वुडिसाइड भन्नको निम्ति त हामीलाई सबै वुड्सहरू एक्सेप्ट वान स्पेसिस सबैलाई चाहिँ किल गर्नुपर्छ, त्यस्तो केमिकल पनि पाइँदैन. र कुनै बेलामा गएर हामीले हालिदिँदाखेरि जस्तो काउपीको फिल्डमा ब्रोडलिफ विड आउँछ नि, त्यस्तो बेलामा हालिदिँदाखेरि क्रपलाई जोगाएर चाहिँ विडलाई मात्रै किल गर्ने त्यस्तो पनि छैन. भनेपछि हामीले के भन्दा वुडिसाइड टर्म चाहिँ युज गर्न मिल्दैन. इट इज द मिसस्पेल अबाउट द वुडिसाइड. द एप्रोप्रिएट टर्म हर्बिसाइड, त्यो एप्रोप्रिएट टर्म चाहिँ हर्बिसाइड हो. ओके, मैले यति कुरा भने. म भोलि हर्बिसाइडको बारेमा र अरू कुराहरू चाहिँ म्याथमेटिक्स डिजिजेसको बारेमा चाहिँ भन्छु. ओके, थ्याङ्क यू. आजलाई के क्वेसन छन् भने प्लिज, के क्वेसन छन्? सर अघि के सुदाको स्लाइडमा त्यो ब्र्याकेट वाला क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि हजुरले, अर्काको पनि त आउला नि त, त्यसलाई नि सोध्नु परेन मैले राम्रै पर्छ कि भनेर. दिज आर द डाटा ट्रान्सफर्मेसन. डाटा ट्रान्सफर्मेसन हो. डाटालाई हामीले विडको स्पेसिसहरू काउन्टहरू गर्दाखेरि काउन्ट डाटामा एनोभा एनालिसिस, एनोभा भनेको त सुनेको छ होइन, एनोभा एनालिसिस गर्नुभन्दा पहिला त्यो डाटा काउन्ट डाटाहरूले नर्मल्ली एनोभाका एजुम्सनहरू मिट गर्दैन. त्यही भएर त्यस्तो बेलामा हामीले त्यो ओरिजिनल डाटा सेटलाई चेन्ज गरेर अर्को डाटा सेट बनाउँछौँ. त्यस्तो टेक्निक्सहरूलाई हामी डाटा ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ. त्यो ट्रान्सफर्मेसन गरेको डाटाले मात्रै एनोभाको एजुम्सन चाहिँ बल्ल मिट गर्छ अनि मात्रै एनालिसिस गर्छौँ. त्यो भ्यालु भनेको ट्रान्सफर्म भ्यालु हो. त्यो सुधाले त्यहाँ पढेन हेरेन पुरै आर्टिकल कतिको पढ्यो भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ नि त. त्यही भएर त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ ट्रान्सफर्म भ्यालु हुन् द्याट मस्ट बी रिपोर्टेड इन केस अफ द ओरिजिनल आर्टिकल्स. यस्तो प्रेजेन्टेसनहरूमा मेहनत नेसेसरी होइन, नेसेसरी भयो भने पनि के भन्दाखेरि इम्प्लिकेसन देखाउन सक्नु पर्यो, सिग्निफिकेन्ट छ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्यो भने भन्न खोजेको. बुझ्यो? यस सर. ओके, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सर.